अब duodenum हामीले सकिसक्यो है, duodenum मैले भनिसकेँ. So part of the small intestine consists of duodenum, jejunum and ileum. So jejunum and ileum roughly they are called jejuno-ileum पनि भनिन्छ. And duodenum, it is a fixed part, an fixed upper part of the small intestine, which is roughly 25 centimeter long. 25 centimeter long ट्युब्सहरूमा esophagus, stomach as well as duodenum पनि पर्छ. अनि त्यसपछि remaining चाहिँ part is known of the small intestine, which is a long and mobile part of the small intestine, that is known as the jejunum as well as ileum. So small intestine extends from the pyloric end and continues as duodenum, then continues from the duodenal jejunal flexor, and it continues as jejunum, and there are folds around, and it becomes ileum at the distal part, and distal part of the ileum opens into the colon, ascending colon, or cecum open, sorry, cecum open भएर चाहिँ यसले के भन्छ ileocecal valबाट यो cecum open हुन्छ, and that will continue as a large intestine. So duodenum and jejunum are the mobile part of the small intestine, as it in contrast to the duodenum, which was not mobile structure, it was retroperitoneal. But jejunum and ileum are not retroperitoneal, they are intraperitoneal structure, and they are hold with the posterior abdominal wall via mesentery hold. Mesentery is just a fold of peritoneum which is holding the jejunum as well as ileum. Okay? As a result of which they are the mobile structures. So के हुन्छ नि, it is suspended from the posterior abdominal wall by the mesentery. So this is the jejunum as well as ileum, and this is the posterior abdominal wall, and it is holded from the posterior abdominal wall by the mesentery. And this is the mesentery हामी हेरिरहेको छ है, and this is jejunum and ileum, jejuno-ileum है. So duodenum was retroperitoneal, and this is the part duodenal jejunal flexor बाट jejunum open भयो अनि यसरी आएको छ. So the length of the jejunum and ileum is roughly 6 meter or 20 feet. So total length is 20 feet. So it is placed in numerous coil ko रूपमा present हुन्छ. And त्यसपछि the proximal 2/5 part of this is the jejunum, and the distal 3/5 part is the ileum. So proximal 2/5 part जुन छ that forms roughly 8 feet जति हुन्छ, that is the jejunum. And the distal 3/5 part is the 3/5, that is the 12/5, and 12/5 feet, and that forms the ileum. अब jejunum चाहिँ कहाँ हुन्छ, we can divide the stomach into 4 quadrants, and the 4 quadrants can be divided via the यो जुन vertical line देखिरहेको छ नि, that is from the linea alba के, so mid line तिर हुन्छ linea alba, and this is the transverse line जुन हामी हेरिरहेको छ, यो transverse line at the level of the umbilicus हुन्छ के. So this divides the quadrant into roughly 4 stomach into 4 quadrants, roughly 4 quadrants हुन्छ. And the 4 quadrants हरूमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भने left upper quadrant हुन्छ, left right upper quadrant हुन्छ, right lower quadrant हुन्छ, अनि यो चाहिँ left lower quadrant हुन्छ है. अनि यहाँ हामी jejunum देखिरहेको छ. So jejunum is the content which lies mostly at the left upper quadrant मा it is abundantly present है. So jejunum and most of their parts lie in the left upper quadrant of the abdominal cavity. अनि jejunum लाई हामी जहिले फिल गर्दाखेरि in anatomical specimen मा है फिल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, it is खाली हुन्छ क्या. So it is empty tube है, अनि it is also wider than the ileum. We'll come into the difference मा अहिले भनिहाल्छु. So it is also wider and thicker than the ileum. And talking about the 9 regions at the abdomen, and त्यो 9वटा रिजनमा चाहिँ के हुन्छ, it mostly lies at the umbilical region मा हुन्छ, whereas ileum lies at the hypogastric orifice, right iliac fossa तिर लागेको हुन्छ के. अब mode of the blood supply कुरा गर्दाखेरि jejunum अनि ileum जुन छ, they are derived from the foregut हैन, that is they are from the midgut बाट derive हुन्छ. So foregut बाट हाम्रो के डिराइभ भइरहेको थियो भन्दाखेरि stomach पनि डिराइभ भएको थियो, as well as के भन्छ भने duodenum को upper part है, which was upper to the major duodenal papilla भन्दा माथिको पार्ट चाहिँ foregut बाट भएको थियो. अब blood supply of the यो जुन jejunum छ, jejunum को blood supply as it is derived from the midgut. So midgut को artery, that is the superior mesenteric artery बाट यसको ब्लड सप्लाई भएको हुन्छ क्या. अनि त्यो सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्ट्रीबाट जस्ट सिम्पल छ क्या, जेजुनल आर्ट्री आएको हुन्छ क्या. अनि अल्सो यहाँबाट इलियल आर्ट्रिजहरू आएको हुन्छ है. सो रफली मेनी 10 to 15 or 10 to 15 जति आर्ट्रिजहरू आएको हुन्छ. अनि त्यो आर्ट्रीहरू चाहिँ फ्रम द सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्ट्रीबाट मेन ब्रान्चहरू आएको हुन्छ. अनि त्यो आर्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्छ नि, यहाँ हामी हेर्न सकिरहेको आर्केड्सहरू बनाएको छ क्या, आर्कहरू बनाएको छ. अनि दिज आर्क्स आर नोन एज आर्टेरियल आर्केड्स हुन्छ क्या. अनि यो आर्केड्सहरूले चाहिँ के दिइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा ब्रान्चहरू विच आर अनब्रान्च, सिङ्गल ब्रान्चहरू जस्तो स्ट्रक्चर यहाँ दिन नोन एज भाजा रेक्टा, अनि यो भाजा रेक्टाबाट अल्टिमेटली दे आर सप्लाइङ द जेजुनम है.
So the mode of the blood supply is via the jejunal arteries, branch of the superior mesenteric artery. किनभने मैले भनिसकेँ they are derived from the midgut and midgutबाट आएको हुन्छ. Between the layers of the mesentery यसमा चाहिँ present भएको हुन्छ and divides into number of branches in known as arterial arcades मा divide हुन्छ. So this is the superior mesenteric artery. यहाँबाट number of jejunal arterial branchहरू आएको छ अनि यिनीहरूले arc बनाउँछ. This is known as arterial arcades, and from the arterial arcades we can see here these are the vasa recta, and vasa recta supplies the duodenum which lies within the mesentery, between the layers of the mesentery. So from the terminal arch straight vessels arise, and यो terminal arch बाट हामी हेरेको छ straight vessels हरू आइरहेको छ. यसलाई चाहिँ के भन्छ भने vasa recta भन्छ क्या. अनि jejunal arteries हरूले चाहिँ के भन्छ भने 1 देखि 2 वटा arterial arcades छ. In contrast हेर्दाखेरि this is the jejunum, this is the ileum है. So यता superior mesenteric artery gives rise to arterial branch as well as jejunal branch. jejunal branch हरूले के बनाएको छ arcades हरू बनाइरहेको छ. यो arcades हरू यहाँ एउटा छ, यो चाहिँ दुईटा रोमा पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ. सो रफली 1 or 2 रोजमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या. सो द आर्टेरियल आर्केड्स फ्रम बाई द जेजुनम आर रफली 1 or 2 रोज, एन्ड फ्रम द आर्टेरियल आर्केड्स स्ट्रेट भेसल्स अराइज. दिज आर नोन एज भाजा रेक्टा विच सप्लाई द duodenum है. सो वी क्यान सी हियर दिस इज द superior mesenteric artery, and from the superior mesenteric artery these are the jejunal branches forming the arcades, and arcades can be 1 or 2 in rows, and they are from the straight branches आइरहेको छ जसले चाहिँ के गरिरहेको छ भने भाजा रेक्टा बनाएको छ. and ultimately it lies in between the layers of the mesentery and यसले चाहिँ सप्लाई गरिरहेको छ जेजुनम. एज वेल एज यो चाहिँ हामी के देखिरहेको छ, दिस इज द सुपेरियर मेजेन्टेरी भयो, एन्ड फ्रम हेयर वी क्यान सी द आइलियल ब्रान्चहरू आइरहेको छ. अनि आइलियल ब्रान्चहरूले चाहिँ के रहेछ आर्टेरियल आर्केड्स बनाएको छ. यहाँ दुईवटा देखाएको छ बट रफली 3 to 6 नम्बरमा हुन्छ कि आर्टेरियल आर्केड्स फर्म बाई द इलियम. अनि त्यहाँबाट पनि स्ट्रेट ब्रान्चहरू आएको हुन्छ भाजा रेक्टा, अनि जसले आइलियमलाई सप्लाई गरिरहेको छ. बट डिस्टल पार्ट अफ द आइलियम इज नट सप्लाइड बाई भाजा रेक्टा, त्यसको स्ट्रेट ब्रान्च हुन्छ है, विच आई कम इन अ सेकेन्ड. अब के हुन्छ भने जेजुनल भाजा रेक्टा यो भनिसकेँ. अब अरू कुरा के पिकुल्यारिटी छ भन्दाखेरि यो भाजा रेक्टाको लेन्थ जुन छ नि है द्याट इज रफली 4 सेन्टिमिटर लङ. दिस एन्ड आर्टरी इज रफली 4 सेन्टिमिटर लङ. अनि हामीले यहाँ देखिरहेको छ दिस इज फ्रम द के हुन्छ सुपेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरी. यहाँबाट कुन ब्रान्च आइरहेछ भन्दाखेरि जेजुनल ब्रान्च आइरहेछ. दे आर फर्मिङ लङ्गिट्युडनल, they are forming the arcs known as the arcades, and यो चाहिँ दुईटा छ रोमा. So they are 2 in rows, and from their terminal artery known as straight artery, that is the vasa recta आइरहेछ, and vasa recta is roughly 4 centimeter long and supplying the jejunum है. So and talking about the distribution of fat in mesentery of the jejunum, we can see in between यो भनेको एउटा vasa recta, यो अर्को vasa recta. In between the vasa recta we can see a rectangular window. Okay, it is translucent है, किनभने the fat distribution in case of mesentery को कुरा गर्दाखेरि it is mostly distributed towards the root as compared to the periphery. So periphery मा हेर्दाखेरि they are mostly translucent, but at the root they are opaque. So the fat distribution is more along the root of mesentery, and translucent windows are formed in between vasa recta. So in between the vasa recta we can see a translucent window which is roughly rectangular inside. Coming to the ileum, so ileum is roughly 3.5 centimeter wide compared to the jejunum which was roughly 4 centimeter wide. Ileum is 3.5 centimeter wide. It is thin walled, whereas jejunum was a thick walled structure, and ileum is less vascular than the jejunum, and jejunum was more vascular than ileum. And filling the ileum it is loaded, and jejunumलाई फिल गर्दाखेरि चाहिँ it was feeling like it was unloaded. So खाली स्ट्रक्चर जस्तो लाग्थ्यो, तर आइलियम चाहिँ हुन्छ है. अब अगेन क्वाड्रेन्ट्सहरूमा हेर्दाखेरि जो आइलियम मोस्टली अकुपाइज द राइट लोवर क्वाड्रेन्ट अफ द एब्डोमिनल वाल है, सो एब्डोमिनल क्याभिटी सरी. अनि मोस्टली द आइलियम लाइज इन द राइट लोवर क्वाड्रेन्ट अफ द एब्डोमिनल क्याभिटीमा लाइ गर्छ, यहाँ देखिरहेको छ है. अब कुरा गर्दाखेरि अब कुन रिजन मैले अघि नै भनिसकेँ है, द्याट लाइज इन द के हुन्छ भन्दाखेरि इट मोस्टली लाइज इन द हाइपोग्यास्ट्रिक एज वेल एज राइट इलियाक फोसातिर इन केस अफ रिजनहरू कन्सर्न गर्दाखेरि त्यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ. सो मोड अफ ब्लड सप्लाई अफ इलियम यो मैले रफली भनिसकेँ. सो इलियमको के हुन्छ फ्रम द सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी त्यहाँ इलियल ब्रान्चहरू पनि आएको हुन्छ, एन्ड फ्रम द इलियल ब्रान्च है. सो इलियल आर्टरिज आर द ब्रान्च फ्रम द सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरी अन द लेफ्ट साइड, एन्ड इट डिभाइड इन्टु नम्बर अफ ब्रान्चेस. सो यहाँबाट हामी हेरौँ सपोज सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टरीबाट यहाँ आइलियल ब्रान्चहरू आएको छ, अनि आइलियल ब्रान्चहरूले चाहिँ के गर्छ नम्बर अफ ब्रान्चेसमा फर्दर डिभाइड भएको हुन्छ, एन्ड द्याट ब्रान्चेस आर फर्मिङ आर्क लाइक स्ट्रक्चर known as arterial arcades, and these arterial arcades are more than 3 in a row है. So 1 2 3 है, or more than 3 to 6 सम्म जति हुन्छ है रफली कुरा गर्दाखेरि 3 or more in a rows and of arterial arcades, and from the arterial arcade we can see the vertical branches are coming straight branches, and these branches are known as vasa recta, and your vasa recta as compared to this vasa recta are smaller and which was roughly यता जेजुनममा 4 सेन्टिमिटर थियो, अनि यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.25 सेन्टिमिटर long है. So blood supply of the
Ileum is also from the branch of superior mesenteric artery, and it divides into number of branches of arterial arcades, and from the arterial arcades, smaller 1.25 centimeter long vasa recta are arising. And so यो सुपर मेजेन्ट्रिक आर्टबाट जेजुनल अनि आइलियर आर्टरिजहरू आइरहेको थियो, विच आर 12 देखि 15वटा हुन्छ नम्बर, अघि मैले भनिसकेँ। र एन्ड इट सप्लाइज द ओन्ली द मोबाइल पार्ट अफ द स्मल द्याट इज द जेजुनम एन्ड द आइलियम, बट द डिस्टल पार्ट अफ द आइलियम है, द टर्मिनल 10 to 12 सेन्टिमिटर अफ द आइलियम, इट इज सप्लाइड बाई आइलियर ब्रान्च अफ आइलियोकोलिक आर्टरीले सप्लाई गरेर। सो आइलियोकोलिक आर्टरी सप्लाइज द दिस इज द आइलियोकोलिक आर्टरी विच इज सप्लाइङ द it is supplying the terminal part of the ileum, right? So roughly 10 to 12 centimeters supply गरेर हुन्छ। अब डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्याट इन मेजेन्ट्री अफ आइलियम, अब जेजुनमको कुरा गर्दाखेरि जेजुनममा चाहिँ फ्याट वाज मोस्टली डिस्ट्रिब्युटेड अलङ द रुट अफ द मेजेन्ट्री, बट यसमा चाहिँ फ्याट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अलङ द होल ब्रेथ है। सो यसमा चाहिँ यो ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू चाहिँ देखिँदैन है। सो अघि जसमा उसमा चाहिँ के हुन्छ, यो विन्डोहरू रेक्टेङ्गल स्पाइन छ, बट दिस विन्डोज आर नट ट्रान्सलुसेन्ट, बट एज कम्पेयर टु जेजुनम इट वाज ट्रान्सलुसेन्ट विन्डो इन बिट्विन द भासा रेक्टा है। सो यो भनेको चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्ट्री आयो, यहाँबाट आर्टियल आर्केस वी क्यान सी 1 2 3 4 चारवटा रोहरू प्रेजेन्ट छ, बट 3 to 6 हुन्छ इन नम्बर, जति पनि प्रेजेन्ट हुन्छ 3 to 6 को रेन्जमा। अनि तिनीहरूबाट चाहिँ के हुन्छ 1.25 सेन्टिमिटर लङ भाजा रेक्टाहरू आउँछ, अनि त्यसले तिनीहरूको बिचमा चाहिँ ट्रान्सलेसन विन्डोहरू देखिँदैन है। सो मेजेन्टेरीको कुरा गर्दाखेरि मेजेन्टेरी इज अ ब्रोड फ्यान सेप फोल्ड अफ पेरिटोनियम, सो इट इज अ फ्यान सेप फोल्ड अफ पेरिटोनियम द्याट सस्पेन्ड द जेजुनम एन्ड आइलियम अल फ्रम द पोस्टर एब्डोमिनल। सो पोस्टर एब्डोमिनल वालबाट चाहिँ के हुन्छ भने मेजेन्टेरीहरूले चाहिँ यो जेजुनम र आइलियमलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ। इट कन्सिस्ट अफ 2 layers है, एन्ड द 2 borders अफ मेजेन्टेरीमा चाहिँ के हुन्छ, वी क्यान सी हियर दिस इज द फ्री बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी एन्ड दिस इज द फिक्स्ड बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी, एन्ड द फिक्स्ड बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी जुन छ द्याट इज अल्सो नोन एज द रुट अफ द मेजेन्टेरी, एन्ड द इन्टेस्टाइनल ओर द फ्री बोर्डर अफ द मेजेन्टेरी विच इज नर्मली फ्रिल्ड बोर्डर, जहाँ चाहिँ हाम्रो जेजुनम र आइलियमको एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। एन्ड द फ्री बोर्डर इज रफली 6 मिटर लङ है। यो फ्री बोर्डर हेरेको छ, यो फ्री बोर्डर चाहिँ के हुन्छ 6 मिटर लङ हुन्छ क्या, बट यो फिक्स बोर्डर जुन छ नि है पछाडितिर, फिक्स बोर्डर चाहिँ रफली के हुन्छ 15 सेन्टिमिटर मात्र लङ हुन्छ क्या है। सो दिस इज द मेजेन्टेरी विच म फ्यान सेप फोल्ड अफ द पेरिटोनियम है, एन्ड द्याट इज होल्डिङ द जेजुनम एन्ड आइलियम अगेन्स्ट द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल। So root of the mesentery, so root of mesentery is roughly 15 centimeter long. So this is the root of the mesentery, which is roughly 15 centimeter long, and it is obliquely attached to the posterior abdominal. So it is not straight के कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ obliquely arranged हुन्छ फ्रम द यो duodenal jejunal flexor देखिरहेको छ नि टु द इलियोकोलोनिक उता भाल्भतिर, सो त्यतातिर लोकेट हुन्छ क्या। अनि यो duodenal jejunal चाहिँ L2 तिर लोकेट हुन्छ, वेराज यो चाहिँ के हुन्छ sacroiliac जन्सनमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या है, जोइन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो एक्सटेन्ड चाहिँ अन द लेफ्ट साइड अफ द L2, सो लेफ्ट साइड अफ L2 मा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि duodenal jejunal flexor थियो टु द राइट है, सो sacroiliac, सो इट इज oblique structure फ्रम कमिङ फ्रम लेफ्ट साइड टु द राइट साइड है। सो द रुट अफ द मेजेन्टेरी इज एन oblique structure विच एक्सटेन्ड फ्रम द लेफ्ट साइड अप टु द राइट साइडतिर गइरहेको छ। दिस इज द लेफ्ट साइड, अनि यहाँतिर राइट साइडमा आइरहेको छ। इट इज रफली 15 सेन्टिमिटर लङ, अनि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ नि द फ्रिल्ड बोर्डर जसमा चाहिँ जेजुनम र आइलियमहरू एट्याच भएको छ है। सो यो मेजेन्टेरीमा So what are the structure passing across the root of the mesentery from above downward गर्दाखेरि there is a third part. So this is the root of mesentery, यहाँ देखाइरहेको छ है। So duodenojejunal flexor यो भयो, अनि यहाँबाट चाहिँ एक्सटेन्ड विच इज अन द लेफ्ट साइडमा छ। यहाँबाट यो 15 सेन्टिमिटरको रुट अफ द मेजेन्टेरी चाहिँ एक्सटेन्ड हुन्छ, कहाँसम्म हुँदा भन्दाखेरि आइलियोसिकल जन्सन। इट इज लेफ्ट एट द लेभल अफ L2 and it is located at the right side at the level of sacroiliac joint. So त्यसै कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज एन oblique structure. So structure crossing the root from above downward कुरा we can see here this is the third part of the duodenum है। So third part of the duodenum ले यसलाई यसरी यहाँबाट गइरहेछ है, third part of the duodenum। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ, यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा आयो है। त्यसपछि हामीले के देखिरहेछौँ, इन्फेरियर भेना काभा। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट गोनाडल राइट गोनाडल भेसल्स हुन्छ, अनि यतैबाट यो किडनी हुन्छ, अनि किडनीबाट अनि यहाँ युरेटरहरू आएको हुन्छ, अनि अल्सो के हुन्छ राइट जेनाइटोफिमोरल नर्भ हुन्छ एन्ड राइट साइक्लोइलियाक, यता लास्टली के हुन्छ सैक्रोइलियाक जोइन्टमा। सो वाट आर द स्ट्रक्चर पासिङ भन्दाखेरि सुरुमा हामी के देख्न सक्छौँ, दिस इज द थर्ड पार्ट अफ द duodenum, डिसेन्डिङ एब्डोमिनल एओर्टा, इन्फेरियर भेना काभा, राइट गोनाडल भेसल्स जुन यता ब्लक मास्क भएको छ तर त्यहाँ यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि राइट युरेटर एन्ड राइट स्वास मेजर मसल्स एन्ड राइट जेनाइटोफिमोरल नर्भ पनि आएको हुन्छ यतातिर, अनि दिस टर्मिनली के हुन्छ भन्दाखेरि राइट सैक्रोइलियाक जोइन्ट है। सो दिज आर द स्ट्रक्चर विच कसेस the root of the mesentery from above downwards. So what are the contents of the mesentery? So mesentery मा के छ, mesentery के होल्ड गरेको छ भन्दाखेरि यो जेजुनम र आइलियम अगेन्स्ट द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वाल। सो कन्टेन्टहरुमा जेजुनम र आइलियम पनि पर्छ है। सो कन्टेन्टमा चाहिँ के छ भने जेजुनम एन्ड आइलियम
एन्ड अल्सो द जेजुनम एन्ड आइलियल ब्रान्च अफ द सुपर मेजेन्ट्रिक आर्टरी यहाँबाट भनेकै थिएँ सुपर मेजेन्ट्रिक आर्टरीबाट जेजुनल र आइलियल ब्रान्च हुन्छ जुनले विदिन द मेजेन्ट्रिक विदिन द 2 लेयर्स अफ द मेजेन्ट्रिकमा आर्केड्सहरू बनाएर भाजरेक्टाबाट सप्लाई गरेर सो जेजुनम एन्ड आइलियम सो jejunum and ileum branch of the supramesenteric artery and यहाँ जाने लिम्फेटिक्सहरू भयो सो इन्टेस्टाइनल लिम्फेटिक्स एन्ड त्यसपछि त्यो जुन भिलाइमा जाने जुन इन्टर सेन्ट्रलमा स्ट्रक्चर ल्याक्टियल सो इट पासेस थ्रु द मेजेन्टरी इट कन्टेन्ट अफ द मेजेन्टरी अनि लिम्फ नोड्स हुन्छ एन्ड प्लेक्सस अफ द नर्भ्सहरू हुन्छ एन्ड लुज एरियलर टिस्यु आर अल्सो कन्टेन्ट अफ द मेजेन्टरी सो जेजुनम आइलियम जेजुनम आइलियल ब्रान्चेस अफ द सुपरमेजेन्टरी आर्टरी लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स एन्ड त्यसपछि प्लेक्सस अफ द नर्भ्स एन्ड लुज एरियलर टिस्यु दे आर द कन्टेन्ट अफ द मेजेन्टरी So what are the difference in between the jejunum and ileum? Roughly we can see here this is the jejunum estimate गर्ने यो jejunum हो अनि यो चाहिँ ileum है सो jejunum र ileum को बिचमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी एनाटोमिकल डिफरेन्समा कुरा गर्छौँ सो roughly हामी फिल गर्दाखेरि इट इज एम्प्टी एन्ड दिस इज फिल्ड है अनि यसको चाहिँ के हुन्छ वाल इज थिकर एज कम्पेयर टु दिस यसको वाल चाहिँ थिन छ अनि यसको ल्युमेन पनि ठुलो छ इट इज रफली 4 सेन्टिमिटर है एन्ड यसको ल्युमेन चाहिँ सानो छ इट इज रफली 3.5 सेन्टिमिटर अनि यसलाई सप्लाई गर्ने जेजुनल ब्रान्चबाट जुन आर्टेरियल आर्केड्सहरू आएको हुन्छ इट इज रफली 1 or 2 इन रोज है अनि त्यहाँबाट आएको भाजारेक्टाहरू पनि के हुन्छ लामो हुन्छ 4 सेन्टिमिटर हुन्छ तर यसको हेर्दाखेरि आइलियल ब्रान्चबाट के हुन्छ भाजारेक्टाहरू जुन सरी यहाँबाट आएको आइलियल ब्रान्चबाट आएको आर्केड्सहरूले 3 or 6 वटा रो बनाउँछ अनि त्यहाँबाट सप्लाई गर्ने भाजारेक्टाहरू 1.25 सेन्टिमिटर हुन्छ अब यतातिर फ्याटको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मोर टुवार्ड्स द रुट अफ द मेजेन्टरी हुन्थ्यो अनि अप्पर पार्टतिर चाहिँ अलिक ट्रान्सलुसेन्ट हुन्छ सो जस कारण ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू बनाइरहेको थियो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू बनाएको हुँदैन किनभने यता चाहिँ इट इज रफली एज अ होल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ क्या त्यसै कारण हुँदैन है सो फ्याट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड है अरू कुरा हामीले के हुनसक्छ भने इन्टरनली हेर्दाखेरि प्लाइका सर्कुल्यारिस विच इज प्रेजेन्ट फ्रम द सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनम कन्टिन्युङ डाउनवार्ड्स चाहिँ इट इज मोस्टली प्रेजेन्ट है प्लाइका सर्कुल्यारिसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ म्युकोसल सर्कुलर फोल्डहरू हुन् जुन चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ द ड्युडेनमदेखि बिगिन हुन्छ अनि रिचिङ अन टु अप टु द जेजुनमसम्म चाहिँ यिनीहरूको नम्बर चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट नै हुन्छ अनि जेजुनम पछि जुन आइलियलको अप्पर हाफ अफ द आइलियलसम्म चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ बट दे आर भेरी स्क्यान्टी क्या तल रिमेनिङ पार्ट अफ द इलियममा चाहिँ के हुन्छ भने यो सर्कुलर म्युकोसल फोल्ड द्याट इज प्लाइका सर्कुलरिस अथवा बल्ब अफ कर्क्रिङहरू चाहिँ थोरै हुन्छ है हुन नहुने चाहिँ होइन बट थोरै हुन्छ अरू कुरा चाहिँ इन्टरनल्ली हामी के हेर्न सक्छौँ भने जेजुनममा पनि लिम्फेटिक फोलिकल हुन्छ तर आइलियममा पनि हुन्छ तर लिम्फेटिक फोलिकल आर रफली चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सिङ्गल लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ इन द ट्युनिका एडभेन्टिसिया अथवा अर्को चाहिँ सबम्युकोसामा पनि डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ तर आइलियममा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू एग्रिगेट भएको हुन्छ है रफली 10 to 100 or 200 वटा लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू एग्रिगेट भएर 2 देखि 10 सेन्टिमिटरको पेयर्स प्याचेसहरू बनाएको हुन्छ विच आर कभर्ड बाई माइक्रोफोल्ड सेल अथवा एम सेल है अनि यो चाहिँ बनाएको हुन्छ विच आर पेयर्स प्याचेस विच आर लङ्गिट्युडनली एरेन्ज है एन्ड इट इज प्रेजेन्ट इन द एन्टी मेजेन्टेरिक बोर्डर अफ द इलियम सो यतातिर प्रेजेन्ट हुन्छ तर यो चाहिँ यसमा जेजुनममा प्रेजेन्ट हुँदैन सो डिफ्रेन्समा के हुन्छ भने जेजुनम इज अ एम्टी ट्युब विच इज वाइडर थिकर एन्ड मोर भास्कुलर इट इज अनि इलियम इज न्यारोवर थिनर एन्ड लेस भास्कुलर प्रोक्सिमल 2/5 अफ द स्मल गटमा प्रेजेन्ट हुन्छ जेजुनम इट इज डिस्टल 3/5 सो इट फर्म्स द 8 फिट जति हुन्छ यो चाहिँ 12 फिट जति हुन्छ सो ब्लड सप्लाई फर्म बाई 1 or 2 आर्टेरियल आर्केट्सको रोज हुन्छ अनि यसमा चाहिँ 3 to 6 आर्टेरियल आर्केट्स रो हुन्छ जेजुनल भाजर रेक्टा इज 4 सेन्टिमिटर लङ इलियल भाजर रेक्टा इज 1.25 सेन्टिमिटर लङ अनि द जेजुनमको फ्याट इज डिस्ट्रिब्युटेड अलङ द रुट अफ मेजर यसको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ट्रान्सलर विन्डोहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट विन्डोहरू एब्सेन्ट हुन्छ किनभने युनिफर्म डिस्ट्रिब्युट भएको छ अनि माथितिर पनि प्रेजेन्ट छ भिलाहरू लङ्गर एन्ड मोर न्युमरस यसमा चाहिँ भिलाहरू थोरै हुन्छ अनि प्लाइका सर्कुलाइजको पनि कन्सिडर लिन सक्छ यसमा बढी हुन्छ यसमा थोरै हुन्छ पेसेस प्याचेस आर लेस इन नम्बर हुन त लिम्फेटिक फोलिकलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ बट एग्रिगेट्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन यसमा चाहिँ लिम्फेटिक फोलिकल एग्रिगेट बनाएको हुन्छ 2 देखि 10 सेन्टिमिटरको हुन्छ एन्ड लङ्गिट्युडनली एरेन्ज भएको हुन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ मोर इन नम्बर हुन्छ है यहाँ देखाइसक्यो अब इन्टरनल फिचरको कुरा गर्दाखेरि जेजुनम एन्ड इलियम एन्ड ड्युडेनमको डिफ्रेन्स यो ड्युडेनलमा ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट सब म्युकोसल ड्युडेनल ग्ल्यान्डहरू है द्याट मिन्स ब्रुनर्स ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ड्युडेनलमा बट यिनीहरूमा त्यस्तो हुँदैन यिनीहरूमा म्युकोसल ग्ल्यान्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ न्युमरस यहाँ चाहिँ हामीले भिलसहरू देखिरहेछौँ है प्लाइका सर्कुलाइस देखिरहेछौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि भिलाइहरू छँदैछन् अनि त्यसपछि एग्रिगेट अफ द लिम्फोइड नोडुल पेयर्स प्याचेस इन द सब म्युकोसामा हामी हेरिरहेछौँ सो सब म्युकोसल पेयर्स प्याचेसहरू इन द इलियममा देखिन्छ तर जेजुनममा देखिँदैन है सो टकिङ अबाउट द भेनस ड्रेनेज है सो भेनस ड्रेनेजको कुरा गर्दाखेरि आर्टेरियल सप्लाई मैले भनिसकेँ सो भेनस ड्रेनेजको कुरा गर्दाखेरि भेन्स अफ द जेजुनम एन्ड आइलियम करेस्पोन्ड टु द ब्रान्चेस अफ द सुपर मेजेन्टरी आर्टरी सो यिनीहरूले चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक आर्टेरीमा
को जुन ब्रान्चहरू हुन्छ त्यस्तै करेस्पोन्डिङ नेमको भेन्सहरू हुन्छ जसले ड्रेन गरेर आउँछ सुपेरियर मेजेन्टेरिक भेनमा है। अनि सुपेरियर मेजेन्टेरिक भेनमा ड्रेन गरेको ब्लडहरू अल्टिमेटली कम्बाइन्ड विथ द स्प्लिनिक भेन एन्ड फर्म्स द पोर्टल भेन एन्ड ड्रेन टु द लिभर। अब प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ सप्लाई चाहिँ T10 र T11। अब T10 र T11ले बनाएको नर्भलाई हामी लेसर स्प्ल्याङ्कनिक नर्भ भन्छ क्या। दिस इज द प्री ग्याङ्ग्लियोनिक प्री ग्याङ्ग्लियोनिक सिम्प्याथेटिक नर्भ है। यो पनि के हुन्छ प्री भर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियामा गएको हुन्छ क्या। अनि त्यो भर्टिब्रल ग्याङ्ग्लियामा चाहिँ सुपेरियर मेजेन्टेरिक ग्याङ्ग्लिया, इन्फेरियर मेजेन्टेरिक ग्याङ्ग्लिया, मोस्टली सुपेरियर मेजेन्टेरिक ग्याङ्ग्लियामा जान्छ अनि त्यसले सप्लाई गर्छ टु द जेजुनम एन्ड द आइलियम। अनि दिस ग्याङ्ग्लियाहरूले बाट जुन एफरेन्टहरू गएको हुन्छ नि है टु द स्पाइनल कर्ड, दे आर पेन सेन्सिटिभ हुन्छ कि किन सो सिम्प्याथेटिक नर्भ क्यारिज द पेन सेन्सेसन एज वेल है। अनि जुन भिसरल पेन भन्छ नि त्यो चाहिँ इट इज क्यारिड बाई द सिम्प्याथेटिक नर्भ्सहरूले क्यारी गर्छ। प्यारासिम्प्याथेटिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज सप्लाइड बाई भेगस नर्भ। अनि भेगस नर्भले चाहिँ के गर्छ भने पेरिस्टाल्सिसलाई प्रमोट गर्छ है। अनि सिम्प्याथेटिक एज अ युनिभर्सली इट इज सिम्प्याथेटिक इज भेजोमोटर हुन्छ, ब्लड सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्छ एज वेल एज दे आर स्टिमुलेटरी टु द के भन्छ स्पिन्सरहरूलाई। अनि तर दे आर इनिबिटरी फर द मसल्स है, द सर्कुलर एन्ड द लङ्गिट्युडनल मसल्स। सो एज अ रिजल्ट अफ विच इट inhibits the movement of the motility of the intestine, whereas parasympathetic are stimulatory है। they are secretomotor, parasympathetic और secretomotor हुन्छ, उनीहरू vasomotor हुन्छ, प्लस अरू फङ्सन पनि भन्छ। अब एप्लाइड एस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने मेकल्स डायबेटिकुलम है। सो मेकल्स डायबेटिकुलम इज अ पर्सिस्टेन्ट प्रोक्सिमल पार्ट अफ द भाइटुलो इन्टेस्टाइनल डक्ट। सो जुन भाइटुलो इन्टेस्टाइनल डक्ट प्रेजेन्ट हुन्छ एट द टाइम अफ द इम्ब्रायोनिक स्टेज त्यो चाहिँ पर्सिस्टेन्ट भयो भने अनि त्यो भाइटुलो यदि इफ पर्सिस्टेन्ट नर्मली नै पर्सिस्टेन्ट छ भने द्याट फर्म्स रास्पबेरी ट्युमर भनिन्छ। तर यदि प्रोक्सिमल पार्ट प्याटेन्ट छ अनि पर्सिस्टेन्ट भने द्याट लिस्ट मेकल्स डायबेटिकुलम रफली 6 विकमा हुन्छ क्या अरे। अनि वेन इट इज प्रेजेन्ट एट द एन्टी मेजेन्टेरिक बोर्डर अफ द इलियम। सो मेजेन्टेरिकमा एट्याच नभएको सो एन्टेरियर पोर्सनमा प्रेजेन्ट हुन्छ विच इज एन्टी मेजेन्टेरिक। अनि इट इज रफली 2 फिट प्रोक्सिमल टु द इलियोसिकल जन्सन भन्दा 2 फिट जति प्रोक्सिमल हुन्छ एन्ड प्रेजेन्ट इन 2% अफ पिपल एन्ड इट इज 2 inches लङ एन्ड वेन इन्फ्लुएन्ट सिम्टम्स आर सिमिलर टु द एपेन्डिसाइट, एक्युट एपेन्डिसाइट। त्यसै कारण एक्युट एपेन्डिसाइटिसको पेनलाई हामी पेरिलो अम्बिलिकल जुन पेन हुन्छ म्याकबर्नी पोइन्टमा जुन पेन हुन्छ द्याट इज कोइन्साइड्स विथ द मेकल्स डायबेटिकुलममा पनि भन्छ। सो इट इज अ रुल अफ 2। सो के रुल अफ 2मा के पर्छ भन्दा इट इज प्रेजेन्ट 2% अफ पिपल, 2 inches लङ हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के हुन्छ इट इज रफली 2 feet प्रोक्सिमल टु द इलियोसिकल जन्सनतिर प्रेजेन्ट छ। आई विल टक मोर अबाउट दिस इन केस अफ डेभलपमेन्ट है। अब अरू के हुन्छ मेजेन्टेरिक सिस्ट। अनि मेजेन्टेरिक सिस्ट भनेको यो हामी देखिरहेको दिस इज द मेजेन्टेरिक सिस्ट अनि इट इज अ पेनलेस स्वेलिङ नियर द अम्बिलिकस। सो मेजेन्टेरिक सिस्टको प्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन यो अम्बिलिकसतिर स्वेलिङ डेभलप भएको त्यस्तो देखिन्छ बट त्यो स्वेलिङ चाहिँ इट इज पेनलेस। अब टिबी इन्टेस्टाइन ट्युबरकुलोसिस अफ इन्टेस्टाइन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। सो ट्युबरकुलोसिसले चाहिँ इन्टेस्टाइनलाई एफेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ इट फर्म्स रफ हरिजेन्टल अल्सरहरू बनाएको हुन्छ है। सो हरिजेन्टल ट्रान्सफर्स अल्सरहरू बनाएको हुन्छ। अनि वेराज इन केस अफ टाइफोइडहरूमा टाइफोइड इन्टेस्टाइनले चाहिँ के गरेछ भने वी क्यान सी हियर दिज आर द लङ्गिट्युडनल अल्सर्स। लङ्गिट्युडनल अल्सर किन भनेपछि टाइफोइड अल्सरहरूले पेयर्स प्याचेसलाई अल्सरेट गर्छ। अनि मैले भनिसकेँ पेयर्स प्याचेस आर प्रेजेन्ट लङ्गिट्युडनली रफली 2 to 10 centimeter प्रेजेन्ट एट द एन्टी मेजेन्टेरिक बोर्डर। सो त्यसै कारण दिज आर लङ्गिट्युडनल एज वेल एज कन्सिडर टु द ट्युबरकुलस इन्टेस्टाइन विच वाज हरिजेन्टल है। त्यसको अल्सरहरू हरिजेन्टल थियो, यसमा चाहिँ लङ्गिट्युडनल छ है। अनि प्यारासाइटहरूको इन्फेस्टेसनहरू पनि बढी हुन्छ इनकेस यहाँ इन्स्पलिन्छ जस्तै टेपम भइहाल्यो है। टिनिया रिङवर्महरूले चाहिँ यसलाई टिनियाले नै एफेक्ट गर्छ अनि रिङवर्महरूले चाहिँ मोस्टली गर्छ। टिनियाले चाहिँ कोलोनमा एफेक्ट गरेर आउँछ मोस्टली यसमा भन्दा पनि। सो रिङवर्म हुकवर्म पिनवर्म त नभए त रिङवर्म हुकवर्महरूले चाहिँ मोस्टली यिनीहरूमा एफेक्ट गरेर आउँछ। सो टिनिया चाहिँ लेट्स कन्सिडर विल डिस्कस द्याट इन द लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइन मोस्टली गरेको हुन्छ। अनि इन्टेराइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ द स्मल इन्टेस्टाइन द्याट इज नर्मल क्यान बी ड्यु टु भेरियस कजेस है। केमिकल इन्जुरी मेडिएट हुनसक्छ, अरू कारणले नै हुनसक्छ अनि अथवा ब्याक्टेरियल ग्रोथको कारण हुनसक्छ, भाइरल ग्रोथको कारण हुनसक्छ। एन्टामिबा हिस्टोलाइटिका क्यान बी वान अफ द इक्जाम्पल। अथवा इन्टेराइटिस क्यान बी अल्सो डन बाई साल्मोनेला टाइफिम्युरियम जसले चाहिँ इन्टेरोकोलाइटिस गराएर हुन्छ। द्याट इज अल्सो एन इक्जाम्पल अफ इन्टेराइटिस विच अल्सो नोन एज फुड पोइजनिङ पनि भनिन्छ त्यसमा। सो इट इज कल्ड साल्मोनेला टाइफिम्युरियम वान अफ द इक्जाम्पल भइहाल्यो।
अनि त्यसपछि इन्टोसेप्सनको कुरा गर्दाखेरि नर्मली यो डायग्राम अलिकति फल्ट छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन स्मल इन्टेस्टाइनको जुन अलिकति पार्ट चाहिँ नर्मली प्रोट्रुड गरेर हुन्छ विदिन द ल्युमेन अफ द सिकम है, किनभने जुन इलियोसिकल भल्भ जुन बना हुन्छ द्याट प्रोट्रुड्स इन्टु द ल्युमेन एन्ड द्याट इज अ वान वे भल्भ, किनभने वेन द कन्टेन्ट्स अफ द सिकम्सहरूको कारण जुन प्रेसर बढ्छ, सिकम कन्ट्र्याक्ट हुँदा जुन प्रेसर बढ्छ त्यसले यहाँभित्र भएको इलियोसिकल भल्भलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ क्या पोजिटिभ प्रेसर कारण। एज रिजल्ट अफ विच अरू भल्भहरू चाहिँ द्याट मे बी 12 भल्भ, किनभने एबनर्मल कन्डिसन, तर एबनर्मल कन्डिसनहरूमा पनि इट इज रेयरली 12 भल्भ। जो इलियोसिकल भल्भ अलवेज अ वान वे भल्भ हुन्छ त्यसै कारण है। सो इन्टोसेप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज इन्भ्याजिनेसन अफ सेगमेन्ट अफ इन्टेस्टाइन इन्टु द ल्युमेन अफ प्रिसिडिङ ओर सक्सिडिङ पार्ट। सो यो इलियम चाहिँ नर्मली इन्टोसेप्सनमा चाहिँ सिकमभित्र इन्भ्याजिनेट भएको हुन्छ अनि कमन साइट इज प्रेजेन्ट एट द आइलियोसिकल जङ्सन। सो आइलियोसिकल जङ्सनमा इन्टोसेप्सन इज मोर कमन। सो यतातिर हामी हेर्छौँ कन्टेन्ट्सहरू नर्मली अलिकति चाहिँ आएको हुन्छ जसले इलियोसिकल भल्भ बनाएको हुन्छ, अनि यदि धेरै नै गइदियो भने जसले चाहिँ यसको कन्टेन्टहरू यहाँ गइदियो अनि त्यसको कारण द्याट इज नट इन्टरसेप्सन एट मोस्ट कमन इट ह्यापन्स एट द आइलियोसिकल जङ्सनमा हुन्छ। यसरी सक्यो होला।